The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello, 5th standard children. So, how is life? Are you all happy? Always try to be happy first and make others happy, okay? Never waste any chance to help others, to make others happy, because if you make others happy, I have told you many times, automatically we start becoming positive, we too become more and more happy. So there are many threads in life that we cling on, right? Hope, strength, confidence, courage, love, compassion. All these threads together make us an individual, a strong individual. All the threads must be strong. Just as a fabric is made up of many threads, we get a beautiful fabric out of many threads, right? Similarly, out of all the values together, as a sum total, we get a very good, happy human being. So this whole world is full of wonders, my dear children. I taught you space is also full of wonders. Space is something beyond the earth. We are all on this earth. So first, let us know about the wonders on earth related to plant kingdom, animal kingdom. But since this lesson is about animal world, we have to study about the wonders of animal world. Only few examples are there in the book, but there are many, many wonders yet to be unraveled, right? So children, have you ever thought about a wonder that we all carry in ourselves? Yes, our mind. It is a treasure house of thoughts, all the thoughts together. Our whole body is actually, it is a machine, no doubt, all the systems working together, nervous system, reproductive system, circulatory system, excretory system, everything in one human body working together. The brain sending signals, blood carrying, just as the postman carries messages, just as we send message from one country to another country, the blood travels all over our body. Everything takes place, and that too non-stop. Our heart, it beats non-stop, right? Isn't that a wonder actually? Yes. Organs, very, very small organs. Heart is a very small organ. Isn't it? But just look at the work it does. So children, we can never judge a person by their height or weight or color. No. Each and every child or a person is unique. They have immense power in them. We all are wonderful creations of God. At least I believe that. So we are on this earth with a purpose. We all are assigned duties. We all have to fulfill those duties and lead a happy life on this earth. As I always say, life is not as we predict. Yes, of course, we have to sometimes face difficulties. There may be ups and downs. When we ride a vehicle, there may be humps right on the road. But we overcome that hump and then the ride goes on smoothly. Similarly, the educational system, the education that you get in our school, the values that you get, the upbringing, the values inherited, all this can make you a very good human being. So children, I have been telling all this since this is
the last video of this class, 5th standard. We have done our duty to the best. I hope you all are happy. I hope we were able to convey, pass it on, able to pass on all the content to our maximum. So children, study well. Again I repeat, obey your parents, stick to the values and be very, very good children. Next year you all will be in 6th. When you go to the next class, 6th standard, move on with energies, lot of enthusiasm, lot of happiness. Okay, so now I move on to the last topic in this lesson, animal lore, and that is about the world of wonders. So just have a look at the screen, children. Okay, the living world is a storehouse of wonders. Have a look at a few more wonders of the animal world. As I told you, this world has lot of wonders, but they have just given 4 wonders of the animal world. Now the first wonder is new creature from body parts, and they have shown a flat worm, planaria. It is a flat worm. It belongs to animal kingdom. It is also an animal invertebrate. I've told you invertebrate means those that does not have vertebral column. When you go to higher classes you will study. So what is the wonder of this worm called planaria? Just have a look. If the body parts of organisms like earthworm, planaria, that is a kind of a flat worm, etc. get cut, the severed parts grow into new organisms. The severed part എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cut part. കട്ട് ചെയ്ത പാർട്ട്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്? പ്ലനേരിയ അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വേം, പ്ലനേരിയനെ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ ആ കട്ട് പോർഷന് വേറെ ഒരു വേം ഉണ്ടാവാൻ എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Now suppose this is a worm called planaria. Now if I am cutting this over here, this body is now divided into 2, right? ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നായി. Again this can develop into a new worm. This also can develop into a new worm. This is just for you to understand. So this planaria, when it was cut അല്ലെങ്കിൽ severed, ഈ cut portions നിന്ന് വേറെ 2 worms വരാൻ കഴിവുണ്ട്. That is the wonder of this animal world. So if the worm called as planaria is cut, from the cut sides again new worms can be produced. Isn't this a wonder? അതുപോലെ തന്നെ earthworm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാഞ്ഞൂള്. ആ earthwormനെ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്താൽ അഫ്കോഴ്സ് ഹെഡും ക്ലൈറ്റലും പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് earthwormൽ. ക്ലൈറ്റലും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അതിനെ പിന്നെയും ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ടെയിൽ ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ പുതിയ earthworm വരാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒരു earthworm ഉണ്ടെങ്കിൽ തല തൊട്ട് ക്ലൈറ്റല്ലം ഭാഗം വരെ ഉള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ. ഓക്കെ, ടെയിലിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് വെട്ടിയാൽ അതിന് വേറെ ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ ടെയിലിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വെട്ടിയിട്ട് തല വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. But in this case, wherever we cut, it can produce new organisms. Now we move on to the second wonder. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായോ? പ്ലനേരിയ, earthworm, ഇത് രണ്ടിനും അവരവരുടെ ബോഡീനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ എവിടെ കട്ട് ചെയ്താലും വേറെ വേംസ് വരും. പക്ഷേ earthwormൽ തല തൊട്ട് ക്ലൈറ്റല്ലം പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് കൊടുത്താൽ അതിന് ടെയിൽ പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. For example, now this is an earthworm. Just an example for you to understand. This is the head portion, this is the tail portion. ഈ ക്ലൈറ്റല്ലം അവിടെ ക്ലൈറ്റല്ലം പറഞ്ഞ ഓർഗൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം പോയി. ഇറ്റ് ക്യാൻ എഗെയിൻ റീജനറേറ്റ് ദ ടെയിൽ. ടെയിൽ പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടെയിലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ചിൽഡ്രൻ, പ്ലനേരിയയിൽ എവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം അവിടുന്ന് വേറെ പുതിയ വേംസ് പിന്നെയും ഉണ്ടാവും. ഒരു വേമിനെ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ 2 വേംസ് പാർട്സിൽ നിന്ന്
വേറെ വേംസ് ഉണ്ടായി. എർത്ത് വേമെന്നും ടെയിൽ തന്നെ വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക്. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടർ, ഫാദർ ഗിവിങ് ബർത്ത്. Now you know in this world females give birth, right? Then why this wonder here? How is it possible? Fathers giving birth. Just have a look at the screen. You can see a figure, right? That is the figure of a seahorse. It belongs to the group of fish. Okay, and it measures about 7 inches long. Seahorse fish ൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും. അത് 7 inches മാത്രമേ അതിൻ്റെ നീളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Now what happens is, eggs laid by the female seahorses are stored in a sac seen in the abdomen of male seahorses. Female seahorses, they lay eggs, but it is stored in a sac which is inside the abdomen of the male seahorse. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എഗ്സ് ആരാ ലേ ചെയ്ത്? ഫീമെയിൽ സീഹോർസ്. പക്ഷെ ആ എഗ്സ് മെയിൽ സീഹോർസിൻ്റെ അബ്ഡമനിൽ ഒരു സാക്ക് ഉണ്ട്. ആ സാക്കിലാണ് ആ എഗ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ എഗ്സ് ഹാച്ച് ആവുമ്പോൾ വി ഫീൽ ആസ് ഇഫ് ദ മെയിൽ സീഹോർസ് ഇസ് ഗിവൺ ബർത്ത് ടു ദി യങ് വൺസ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹു ഹാസ് ലേഡ് ദ എഗ്സ്? ഫീമെയിൽ സീഹോർസ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ അബ്ഡമൻ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൊമക് പോർഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അബ്ഡമൻ. Even we have an abdomen, isn't it? Doctors ചിലപ്പോൾ വയറുവേദന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ടേക്ക് എൻ എക്സ്റേ ഓഫ് ദ അബ്ഡമൻ എന്നാണ് പറയുക. അബ്ഡമൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റൊമക്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസ് എല്ലാ ഏരിയനെയാണ് അബ്ഡമൻ എന്ന് പറയുക. സോ അബ്ഡമനിലൊരു സാക്ക് ഉണ്ട്, അതിലാണ് എഗ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് അവർ ഹാച്ചായിട്ട് പുറത്ത് വരിക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നും മെയിൽ സീ ഹോർസാണ് കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത്, ദേ ആർ യങ് വൺസ്. But is it so? No, it is really a wonder, isn't it? After 40 days, these eggs hatch and young ones come out of the sac. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് യങ് വൺസ് പുറത്തേക്ക് വരിക. That is why the male seahorse seems to give birth to its young ones. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ടീച്ചർ പറയണേ, ആക്ച്വലി ഫീമെയിൽ സീ ഹോർസാണ് എഗ്സ് ലേ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അത് മെയിൽ സീ ഹോർസിൻ്റെ അബ്ഡമൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാക്ക് ഉണ്ട്. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എഗ്സ് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ട് യങ് വൺസ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിചാരം മെയിൽ സീ ഹോർസാണ് ജന്മം കൊടുക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വണ്ടർ given in the lesson. Now I move on to the third one, that is marsupial. You might have studied about this in 4th standard. Marsupials പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Just have a look. Okay, marsupials എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗച്ച്ഡ് ആനിമൽസ്. അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടാവും, ഒരു ബാഗ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങണ പോലെ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് പൗച്ച്. ഓക്കെ, the kangaroo, commonly known as marsupial, that is pouched mammal, is found in Australia. Kangaroo is found in Australia, that you know. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാൽ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കങ്കാറൂസ് ആണ്. അവരെ മാർസൂപ്പിയൽസ് എന്നാണ് പറയുക. ദാറ്റ് ഈസ് പൗച്ച്ഡ് മാമൽസ്. അവരുടെ ഉള്ളിലൊരു പൗച്ച് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദേ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദെയർ യങ് വൺസ്, കീപ്പിംഗ് ദെം ഇൻ എ സാക്ക് ഇൻ ദെയർ ബോഡി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയണം, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ മാമൽ. സോ വെൻ ദ യങ് വൺസ് കം ഔട്ട്, അത് ശരിക്കും 2 ഇഞ്ച് നീളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ 2 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ചെറിയ കങ്കാറുവിൻ്റെ യങ് വണ്ണിനെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ജോയ്, JOEY. ആ യങ് വൺ ഓഫ് ദ കങ്കാറു ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സാക്ക്. അത് 2 ഇഞ്ച് നീളമുള്ളൂ. അത് വലുതായി 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 പിന്നെ തന്നെ ആ പൗച്ചിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അതുവരെ അത് ആ സാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വണ്ടർ തന്നെയല്ലേ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർ റിഗാർഡിങ് മാർസൂപ്പിയൽസ്. മാർസൂപ്പിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗച്ച്ഡ് മാമൽസ്. മാമൽസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദേ ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് ദെം വിത്ത് മിൽക്ക്. ജന്മം കൊടുത്തിട്ട് പാലും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കങ്കാരു ഒരു മാമലാണ്, പൗച്ചുള്ള മാമലാണ്. അതിനെ മാർസൂപ്പിയൽ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, now I move on to the 4th wonder, that is viviparous snake. Viviparous snake. Snake, you know, it lays eggs. അത് oviparous ആണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ viviparous snake എന്ന് പറഞ്ഞത്? എന്താ ഇതിലൊരു വണ്ടർ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ക്രീൻ.
The eggs of viper hatch within the body itself. When the young ones come out of the body, it appears that the viper gives birth to its young ones. After the young ones have come out, the viper does not take care of them. So, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണം? Viperന്റെ eggs, it hatch within the body itself. When a snake, not all the snakes, remember, ഈ snake, viper പറഞ്ഞ ഒരു snake, ആ snake, it lays eggs inside its body itself. ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എഗ്സ് ലേ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് ഹാച്ച് ആയിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്ത് വരുന്ന കാരണം വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വിവിപാരസ്. യങ് വൺസ് പുറത്ത് വന്ന കാരണം നമുക്ക് തോന്നും അത് മാമലാണെന്ന്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓവിപാരസ്. പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വിവിപാരസ് എന്ന് തോന്നിക്കണം? When the young ones come out of the body, it appears that the viper gives birth to its young ones. ആ വൈപ്പറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പാമ്പ് കുട്ടികളാണ്. അത് ആക്ച്വലി എഗ്ഗ് എന്നാണ് വന്നത്. ആ എഗ്ഗ് അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരുന്ന കാരണം നമ്മൾ കാണില്ല. ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് യങ് വൺസിനെ കാണുമ്പോൾ വി ഓൾ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വിവിപാരസ് ആനിമൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ ബർത്ത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് ഇറ്റ് സോ? നോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ വണ്ടർ. ഇനി ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂ, നോക്കട്ടെ. After the young ones have come out, the viper does not take care of them. ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് യങ് വൺസ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈപ്പർ പിന്നെ അതിൻ്റെ യങ് വൺസിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ മറ്റേ മാമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, കൗ, പശു, പിന്നെ ഡോഗ്, അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളെ? അല്ല. അവർക്ക് അവർ യങ് വൺസിനോട് നല്ല സ്നേഹമുണ്ട്. നമ്മളും മാമൽസാണ്. ഒരു കുട്ടി ജന്മമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ ആ കുട്ടിയെ പിന്നെ അങ്ങനെ വിടാറുണ്ടോ? നമ്മളുടെ അമ്മമാർ നമ്മളെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അവരുടെ ഹോൾ ജീവിതം തന്നെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവർ അത്ര എഫേർട്ടും പെയിനും എത്രയോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എൻഡ്യൂർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ ഒരു അഡൾട്ട് ആക്കാൻ അവർ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അവർ മാറ്റിവെക്കണത്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. ദേ ടേക്ക് എവറിത്തിങ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്. അച്ഛനമ്മമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു തന്നേ പറ്റൂ, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പക്ഷേ അവരൊരു ഡ്യൂട്ടി, കുട്ടികളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. So my dear children, it is a request from all the teachers, always love your parents, obey your parents. അവരും ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര എത്തിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ലവ് ദം, ഒബേ ദം. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ലൈഫ് ഓൺ ദിസ് earth. Make that life happy for others and for ourselves. Okay. So since this is the last video, I thought when I get a chance I should tell this to my children. Clear? Okay. Now in the last page you can see a very beautiful picture of corals. Have you heard this word before, children? Corals. CORALS. അവരെ കാണാൻ ശരിക്കും നല്ല ഫോറസ്റ്റിനെ പോലെ തോന്നണില്ലേ? നല്ല കളർഫുള്ളും ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ ഈ കോറൽസ് ആക്ച്വലി പ്ലാന്റ്സ് അല്ല. കോറൽസ് ആർ കളർഫുൾ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആനിമൽസ്. ദേ ലുക്ക് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ്. ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓഷ്യൻസ് ആൻഡ് സീസ്, ഡീപ്പ് ബിലോ ദ ഓഷ്യൻ. ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിനെ കാട് പിടിച്ച പോലെയാണ് അവർ വളരുക. ആക്ച്വലി കോറൽസ് അവർ ആനിമൽസാണ്. അവർ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വലുതായാൽ പഠിക്കും. എന്നാലും നമുക്കൊക്കെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ട്, നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലാണ് പെടുക. ഇവർ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല മെറൈൻ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. മെറൈൻ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ദർ സ്കെലിറ്റൻ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദർ ഇൻ ദ ബുക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്. ഇവരുടെ ബോഡിയിലൊരു സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ട്. ആ സ്കെലിറ്റൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബോണേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ദേ സ്റ്റാർട്ട് സ്പ്രെഡിങ് ഓൾ ഓവർ. ഇങ്ങനെ കാട് പോലെ ഒരു കോറിൽ നിന്ന് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് ആക്ച്വലി ദേ ആർ ദെയർ ഓൺ ദിസ് earth സിൻസ് മെനി മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എഗോ.
ഒരുപാട് കൊല്ലമായിട്ട് അവർ ഈ ഭൂമി തന്നെ ഉണ്ട്, അണ്ടർ ദി ഓഷ്യൻ, ഡീപ്പ് ബിലോ ദ ഓഷ്യൻ. അവർ അനിമൽസ് ആണ്, പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യരുത്. അവരുടെ സ്കെലിറ്റൻ ഇസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. അവരിങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൾ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ഏരിയ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നൗ ജസ്റ്റ് understand what I am going to read and then I will explain. Okay, the corals described as rainforests of the sea are living organisms that appear like a garden at the bottom of the sea. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ബോട്ടത്തിൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അവരെ തോന്നും. അവർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. ഓക്കെ, കാണുമ്പോൾ അവർ റോക്കിനെ പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിലും അവർ ഹാർഡാണ്, പക്ഷെ അവർ അനിമൽസ് ആണ്, ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഓൾസോ ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സീ ക്രീച്ചേഴ്സ്. ഇവരിങ്ങനെ കാട് പോലെ സ്പ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവരുടെ മേലെ വന്നിട്ട് വേറെ പല സീ ക്രീച്ചേഴ്സും തങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇവർ ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇൻ മലയാളം ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ. നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്താ? ലാൻഡ്. വെയിലും ഡോൾഫിൻ്റെയോ വാട്ടർ, ബേർഡ്സിൻ്റെയോ എയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ സീ ക്രീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റായിട്ട് മാറിയത് എന്താ? ഈ കോറൽസ്. ഓക്കെ, വീടായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. കാരണം ഇവരിങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് വാസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് എല്ലാവിടെയും ലാർജ് ഏരിയ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കോറൽസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ സീ ടർബുലൻസ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് and are used for making medicines for various diseases are now facing the threat of extinction. ഇവർ പല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കും. ഇതിന്ന് പല മെഡിസിൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല, സീ ടർബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കറൻറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോവും, വാട്ടർ കറൻറ്റ്സ്. ഇവർ ഉള്ള കാരണം ആ കറൻസിനെയൊക്കെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. സീ ടർബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവണ ചേഞ്ചസ്, ഓക്കെ, ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഇവരും ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ്റെ വേർജിലാണ്. ദേ ആർ ഓൾസോ നൗ ഫേസിങ് ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. The years 1997 and 2008 were observed as coral years in order to create awareness of the importance of protecting them. ഇവർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ആവാൻ പോവുകയാണ്. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവാൻ പോകണം. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1997 2008 ഈ 2 കൊല്ലങ്ങൾ എന്തായിട്ടായിരുന്നു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത്? എന്തായിട്ടായിരുന്നു ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്? കോറൽ ഇയേഴ്സ്. 1997 and 2008 were observed as coral years. Why? To create an awareness of the importance of protecting them. അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 കൊല്ലം സ്പെഷ്യലി കോറൽ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ദ വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോറൽ റീഫ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കോറൽ റീഫ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോറൽ റീഫ്. കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് ആ ഹ്യൂജ് കോളനി പോലെയാവും. അതിനെയാണ് റീഫ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ ഇവരെത്ര വാസ്റ്റാണ്, സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയണത്. അത്ര ഹ്യൂജാണ് ഇവർ. ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഇവരെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, there are corals in abundance in ലക്ഷദ്വീപ് ഓൾസോ. ലക്ഷദ്വീപിലും നമുക്ക് ഈ കോറൽസിനെ നല്ലോണം കാണാം. അബൻഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെൻറ്റി, കൂടുതൽ. there are corals in abundance in Lakshadweep also. Okay, now the next para is about human activities that is adversely affecting organisms. Adversely affecting organisms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് കാരണം, ഇടപെടൽ കാരണം, അറിവില്ലായ്മ കാരണം ഒരുപാട് ഓർഗാനിസത്തിന് ഡേഞ്ചറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ്, വേംസ് ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആവുക, അതറിയാണ്ട് നമ്മൾ വേംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. സീ ടേർട്ടിൽസിൻ്റെ എഗ്സ് ആയിരിക്കും സാൻഡ് ബാങ്ക്സിൽ, സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. അതും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നടന്ന് ചവിട്ടി കളിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതും ഡിസ്ട്രോയ് ആവും.
അപ്പോൾ ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഹൂ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ? ആരാണ് ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നെ തെറ്റിക്കണം? മനുഷ്യന്മാർ. We do some activities that are not at all good for the nature. Nature is giving us many things in abundance. നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ പോലും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ്. പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ആ പ്ലാന്റിനെ ആൾക്കാർ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If one tree is cut, what happens? Many organisms that depend on that tree is losing its shelter. ഒരു മരത്തിൽ എത്ര ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക? ആ മരം എത്ര പേർക്കാണ് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക? ഒരു മരം, ഒരു സീഡിൽ നിന്ന് ഒരു മരം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളെടുക്കും. പക്ഷേ ഒരു മരത്തിനെ വെട്ടാൻ 1 മിനിറ്റ് പോരെ, മാക്സിമം 5 minutes. അപ്പോൾ ഇത്ര കൊല്ലത്തെ ആ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റിൽ ആ പ്ലാന്റിനെ വെട്ടുമ്പോൾ ആ നേച്ചർ, ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഒരു പനിഷ്മെൻ്റാണ്. സോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും when you demand something, your parents will immediately buy it for you. മൊബൈൽ വേണം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മേടിച്ച് തരുമായിരിക്കും. ഇഫ് യു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, അതർവൈസ് യു മേ ഗെറ്റ് അഡിക്റ്റഡ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പകരം നമ്മൾ ഒരു ചെടി മേടിച്ചിട്ട്, ഒരു സീഡ്ലിംഗ് മേടിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. സോ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ് ടു യുവർ പാരൻസ്. ഒരാൾ ഒരു ചെടി ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചാൽ ആ ചെടി വലുതായിട്ട് ഈ നേച്ചറിൽ എത്രയോ ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ആണ്. ഓക്കെ, so human beings should protect nature and this environment. It is in our hands. വരാൻ പോണ ജനറേഷന് പല ആനിമൽസിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ. So what we have to do? We have to take care of this nature, plant more trees. Okay, so now the next is, can you list some more human activities which lead to the destruction of biodiversity? Biodiversity പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പല ലൈഫ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലാന്റ് ആയാലും ആനിമൽസ് ആയാലും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്സ്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണത്? 3 are already given. First is deforestation. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു deforestation പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ട്രീസിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഫോറസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പകരം എന്താ? കോൺക്രീറ്റ്, ഷോപ്പിംഗ് മോൾസ്, കോംപ്ലക്സസ്, അതും എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഓൾ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി ട്രീസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ്. അത് നല്ലതാണോ? ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ. സെക്കൻഡ്, ലെവലിംഗ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് വിത്ത് മഡ്. കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും കുളം, പോൺസ്, ലേക്സ് എല്ലാം മണ്ണ് വെച്ചിട്ട് നിറച്ചിട്ട് അതും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്. വാട്ടർ ബോഡീസിനെയും മനുഷ്യന്മാരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ്. കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണാണ്ടായി. ആൻഡ് വി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ റൈസ്, വീറ്റ്, isn't it? അത് ശരിയാണോ? third point given is catching fish by mixing poison in water. അത്രത്തോളം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. മീനിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വെള്ളത്തിൽ പോയ്സൺ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ ചത്തിട്ട് അവർക്ക് ഹ്യൂജ് ക്യാച്ച്, റൈറ്റ്? അത് ശരിയാണോ? ദെൻ ചിൽഡ്രൻ, ക്യാൻ യു തിങ്ക് ഓഫ് എനി അതർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് നേച്ചർ? ടീച്ചറിൻ്റെ മനസ്സിലിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്, വി യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ടിക്കിൾസ്, വി ഡംപ് ഇറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ കിടക്കും എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട്. വി ബേൺ പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ഗ്യാസസും നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽത്തും ട്രബിളിലേക്കാണ് പോണത്. സോ ബേണിംഗ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, ദറ്റ് ഈസ് one activity that has to be controlled. It has to be stopped actually. Then hospital waste, industrial waste, വീട്ടിലത്തെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം വെള്ളത്തിലാണ് പോയി ഡംപ് ചെയ്യണത്. അതും it is not good for our biodiversity, right? So my dear children, here the lesson comes to an end. I hope we teachers have done our best to make you all understand these topics. We only wish that you have a very good colorful life ahead. I am really grateful to all the students, parents, class teachers and all the subject teachers associated with 5th standard. It was really a great pleasure teaching all of you.
really enjoyed. Though it was a new system for us, this online teaching is really new for me, for all of us, but still I enjoyed. I really missed you children. We really wanted you in front of us, but that couldn't happen this year. Anyway, always be positive in life, always think for the best, okay? So here I would wind up this session. So children, I shall be sending you the notes of this lesson through your class teachers. They will be forwarding it to you, okay? So take your own time. I shall be giving you 1 week time, okay? So complete the lessons, complete the files, be up to date, okay? If you have any doubts, you can clear it, you can call me. Then children, go through all the messages that are sent to you by your class teachers, very, very important messages. Don't miss any message, okay? Take care of your health, drink a lot of water, especially this time is not favorable. It's very, very hot too. So health is wealth. So I wind up this session by wishing you all, my dear children, all the very best in life. Bye. Thank you.